ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਬਜਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपनी बहन अपनी बेटी के साथ खड़ी है। हमने पहले दिन से ही जब ये 26 जनवरी का वाक़या हुआ और जिस तरीके से हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, 12 जनवरी को नवदीप कौर को नाजायज़ केसों में अरेस्ट किया गया और इनके साथी जो थे वो तो प्रोटेस्ट का भी हिस्सा नहीं थे, शिव कुमार, और जिस तरह से टॉर्चर किया गया, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपने सभी लोगों को ये विश्वास दिलाया हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। नवदीप कौर के लिए भी बहुत कुछ बोला गया, किसी ने नक्सलाइट कहा, किसी ने अल्ट्रा नक्सलाइट कहा, गाँव से भी किसी तरीके के बयानबाजियाँ दिलवाई गई, पुलिस द्वारा ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए गए जिनका कोई तथ्य ही नहीं था, औचित्य ही नहीं था इस केस के साथ, और कोशिश की गई हम हर तरह बदनाम करें। और मैं आज इस बात को कहते हुए भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले दिनों में, मैंने करनाल जेल के बाहर भी ये बात कही थी, आज फिर से दोहराता हूँ, आने वाले दिनों में हमारी बेटी नवदीप हमारे स्टेट की पंचायत और इस देश की पंचायत जहाँ पे आज बैठी है, इसके सामने जो पार्लियामेंट है, आने वाले दिनों में वहाँ खड़े होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग नवदीप आपको जातिशोधक शब्दों से बुला रहे थे, वो दिन दूर नहीं है जब वो आपको मैडम भी कहेंगे और सलूट भी करेंगे। तो आज मैं बाहर आई हूँ तो इसमें सिर्फ थोड़े लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जमहिंदर सिंह सिरसा जी जिन्होंने इतना साथ दिया हमारा, और बाहर के भी लोगों ने, बाहर के देशों के जितने भी लोग हैं बाहर, जिन्होंने जाना कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्हीं की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। इतनी जनता की सपोर्ट की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो किसानों के खिलाफ काले कानून आए हैं, जो लेबर कोड लाए गए हैं, जो मजदूरों के खिलाफ काले कानून आए हैं, उनको रद्द किया जाए। जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक हम लोग सिंधु बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे हम लोग बार बार जाते रहेंगे और मैं वहीं पे रहूँगी। जो आज मुझे लग रहा है कि जो काम करना चाहिए वो हमेशा करती रहूँगी। भगत सिंह ने भी ये काम किया था और भगत सिंह के टाइम उनको आतंकवादी बोला गया था। आज चाहे कोई भी मुझे गलत बोले या कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग आम जनता की आवाज़ ज़रूर बनते रहेंगे। उधर ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 25 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਰੂਪ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के उत्ते गंभीर इल्जाम लाए ने। अज 4 साल हो गए, 4 साल बीतण तो बाद अखीरला बजट कल नूं पेश 5 तरीक नूं पेश करना है। कल सैशन शुरू हो रहा कांग्रेस पार्टी ने। अज हालात की है कि उन्हां वादियां दी पूर्ति हुई कि नहीं हुई। 4 साल हो गए, वो वादे खोखले निकले, केवल लारे निकले, सौहां झूठियां निकलियां ते अज पंजाब जवाब मंगदा। सो विधान सभा का घिराओ करन जा रहे हैं 1 मार्च अखीरला बजट सैशन का पहले दिन।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਕੈਂਡਲ ਹੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ SCBC ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਏ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ 2022 'ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਇਹ ਆ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਸਲ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, FCI ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫਸਲ ਦੀ ਚੱਕਣੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਫਸਲ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਲਿਆ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦੇ? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਚਲਾਓਗੇ? ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਠੱਪ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੋ
ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਨਾ ਜਾਇਓ ਫਿਰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਆ ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ 1000-1100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ MSP ਮਿਲ ਜੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਿੱਟਤੀ ਕੋਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ MSP ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਟਰੱਕ, ਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ, ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, FCI ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ MSP ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ MSP ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਪਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਧਰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ घटना ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों पे ये सरकार अत्याचार कर रही है, पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं, ये दुश्मन है क्या हमारे देश के? ये किसान है हमारे देश के दुश्मन है? ऐसे तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता। ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं करा था हमारे किसानों के साथ। जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी इतने जुल्म नहीं करे थे। उठा के देख लो इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। और अब ये हमारे किसानों पे झूठे मुकदमे कर रहे हैं। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया कि नहीं कराया है? ਉਧਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, बल्कि भाजपा बड़ी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ हासिल करेगा। जहां तक चुनाव का सवाल है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। टीएमसी की हिंसा, भ्रष्टाचार, कटमनी, अत्याचार, अन्याय और विशेषकर केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं दिया। ममता दीदी से हम पूछना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसान भाई बहनों को 6,000 मिल जाते तो ममता दीदी का क्या बिगड़ जाता? आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलने दिया ममता दीदी ने। यहाँ के गरीब भाई और बहनों को राशन का पैसा भी राशन जो गरीब जनता के लिए आता है वो राशन भी टीएमसी के लोग हड़प कर जाते हैं। आपदा के लिए तिरपाल आए तो तिरपाल खा जाते हैं।
चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोल बोला है और पूरे बंगाल को, जो वास्तव में सबसे पवित्र भूमि है हमारे देश की, यहाँ चिंतक, विचारक, दार्शनिक, क्रांतिवीर इस पश्चिम बंगाल की धरती पर जितने हुए, इस धरती के प्रति हृदय श्रद्धा से सचमुच में भर जाता है, लेकिन उसको हिंसा की आग में झोंक दिया है टीएमसी ने। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, 307 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 353, 332, 333, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ FIR 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਵਸ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੈਰ 'ਚ ਮੋਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ JC 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੇਲ ਅਲਾਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 122 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ 9 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। जब तक पुलिस रिमांड च होंगे उन्होंने जमानत नहीं ला सकते। क्या जो लोग बाहर आ रहे हैं छूट के, क्या वो कोई शिकायत कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया या कुछ लोगों की शिकायत है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਲਾ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਘਰ 307 ਜੀ, ਕਈ ਬਾਲੀਆਂ 12-13 ਧਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੁਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 22 ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 9 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ 22 ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FRI 'ਚ 43 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3,80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3,80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।